أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Alhamdulillah, we have Sheikh Thawab here. He's from Jamiatul Imam University in Riyadh. He's Alhamdulillah, he's a student of 10 different types of recitation, 10 qira'at, and he's an expert in this. So inshallah, he's going to speak about a great hadith. احفظ الله يحفظك. You remember Allah Azza wa Jal and Allah Subhanahu wa Ta'ala will protect you. طيب لا بأس. طيب يعني أشرح كاملا ثم بعد ذلك ولا جملة جملة يعني أو كذا. طيب لا بأس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المجلس مما تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة، ويذكرنا الله عز وجل في من عنده، ويقال لنا في آخر المجلس قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فإن الحديث الذي نحن بصدد شرحه حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فكان يقول الكلمات القليلة التي تحوي معان كثيرة، وهذا الحديث هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه عنه معاذ رضي الله عنه، أو عفوا رواه ابن عباس رضي الله عنهما، وكان ابن عباس رضي الله عنه آنذاك صغيرا. طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس لا يزال في صغره، فلقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر ابن عباس 13 سنة. قال ابن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الدابة. وفي هذا نستفيد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يركب معه هذا الصغير خلفه على دابة واحدة، وهذا مشاهد في أحاديث كثيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في بعض الأحاديث أنه كانت تأتيه امرأة ولها حاجة فيذهب معها ويقضي حاجتها وييسر لها أمورها ثم يعود. وكذلك تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يظهر مع أصحابه ومع تعامله مع أصحابه. من ذلك أنه جاء أعرابي إلى المدينة أو إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعرفه، أي لم يتميز الرسول صلى الله عليه وسلم بلباس معين أو بهيئة معينة، فقال: أيكم محمد؟ فقال: أيكم محمد؟ هذا يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون مثل قومه الذين يجلس بينهم. وشواهد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. من ذلك أيضا الحديث الذي كان في غزوة أحد، لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة في بطنه وهو يعني لا يشعر، فقال له ذلك الصحابي: لقد أوجعتني يا رسول الله. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، ويريد بذلك أن يقتص منه ذلك الصحابي. فالمقصود تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإردافه على الدابة.
First of all, Sheikh made a dua that may Allah subhanahu wa ta'ala make this gathering a gathering which is covered by the angels, and Allah subhanahu wa ta'ala's tranquility and peace is sent down on us, and may Allah subhanahu wa ta'ala forgive our sins, and may Allah subhanahu wa ta'ala make us among those when we leave this gathering that it is said to the people who gathered here that leave, your sins are forgiven. Then Sheikh mentioned about the hadith. The narrator of this hadith, what he's going to share is Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. He was a very small boy, and when Prophet sallallahu alaihi wasallam passed away, he was only 13 years old. So this hadith, he is narrating that Prophet sallallahu alaihi wasallam told this advice, gave him this advice while he was sitting behind the Prophet sallallahu alaihi wasallam on the mount, on the camel. So from this, that a young boy was sitting behind Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sheikh said that we learn a lesson about Prophet sallallahu alaihi wasallam, how great, he was the greatest among the humanity. But still, he was so humble, so simple, that he allowed a young boy to ride with him. He didn't feel any esteem, self-esteem or something superior about him, but he was a very normal person among his Sahaba. Sometimes he is working with Sahaba. Sometimes he sees a woman who needs help, then he helps the woman till she reaches her home. So Prophet ﷺ was so simple that sometimes some people came, some strangers came to the gathering of Prophet ﷺ, and they had to ask, who is Muhammad here? So he was so simple, he was so mixed with them, there was no superiority complex over there. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما له، وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه. ومن شواهد هذا أيضا لما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيده، وكان معاذ أيضا ليس بكبير، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال يا معاذ إني أحبك. فهذا أيضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن حرصه على تعليم الصحابة. قال إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وسنأتي إلى الاستعانة بالله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وحفظ الله سبحانه وتعالى هو أن تفعل أوامره وتجتنب نواهيه وتكون حريصا على طاعته. فإذا سأل المرء ما الطاعة التي ينبغي علينا فعلها أو بها نكون حفظنا لله سبحانه وتعالى حقه وبذلك يعود علينا بأن الله يحفظنا، نقول أول ذلك التوحيد، إقامة التوحيد في بأن لا نشرك بالله شيئا وأن لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال قل الله أعبد مخلصا له ديني. فلا بد أن نخلص العبادة لله سبحانه وحده. ثم بعد ذلك بعد التوحيد نقيم الفرائض، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي، قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب ما تتقرب به إلى الله عز وجل وأولى ما تتقرب به إلى الله عز وجل هو إقامة الفرائض، هو إقامة الفرائض. والفرائض هي ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك جميعا، وليست الفرائض الصلوات الخمس فقط، لا، الفرائض كل ما أوجبه الله عز وجل عليك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين وأداء الحقوق وصلة الأرحام إلى غير ذلك مما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك. والواجبات تأتي في الكتاب وفي السنة، وتعرف الواجبات بأن تتعلم
العلم وتعلم ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تعرف الفرائض. ثم بعد الفرائض النوافل، تكملة الحديث بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال بعد ذلك: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر، هذه منزلة عظيمة، أن يحبك الله عز وجل وهو ملك الملوك ورب الأرباب ومسبب الأسباب، أن يحبك أنت أيها العبد الضعيف مع عظم تقصيرنا في حق الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول أن النوافل التي أتت في الحديث في هذا الحديث هي سبب من أسباب محبة الله عز وجل لك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والنوافل لكل فريضة نافلة منها، فالصلوات الخمس عندنا نوافل منها، والسنن الرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى إلى غير ذلك. وكذلك الصيام، صيام الاثنين والخميس الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والتطوع بأي صيام، وكذلك الصدقات، وكذلك قراءة القرآن، وجميع النوافل والطاعات، فإن هذه الطاعات تكون سببا لمحبة الله عز وجل لك، وتكون سببا لحفظ الله لك، وتكون سببا لولاية الله لك. فمتى ما حققنا حفظ الله بأن نحفظ التوحيد ونقيم له الدين الخالص ونقيم الفرائض ونتبع ذلك بالنوافل، حققنا الولاية، وتكون ولاية الله عز وجل لنا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، أي يتولاك ويحفظ أمورك وييسر لك أمورك ويبعدك عن الفتن. ولا شك أصلا أن إقامة الفرائض والنوافل يكون ذلك سببا لبعدك عن الفتن، وسببا لحفظ الله لك، وسببا لولاية الله عز وجل لك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فمتى ما تقربت إلى الله عز وجل وأقبلت على الله عز وجل، يقبل الله عز وجل عليك بمحبته ونصرته وتأييده. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك. And we also learn from this hadith that Prophet ﷺ was always trying to find opportunities to teach his Sahaba. So this time when Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu was riding behind Prophet ﷺ, and he was giving him some very important advice. Likewise, once he held the hand of Mu'adh radiallahu anhu, and he was also not very old, and he gave him an advice. He said, I love you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And then he said, never give up this dua after salah. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Now we come to the hadith. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu says the hadith, the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Ihfaz means to protect, to guard, to remember. So what does it mean? What does it mean that you guard Allah subhanahu wa ta'ala, you remember Allah subhanahu wa ta'ala, you protect Allah subhanahu wa ta'ala? What does it mean? It means you protect the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. And the commands of Allah subhanahu wa ta'ala are of two types. One is what He wants us to do and what He doesn't want us to do. So obedience and disobedience. Something which He made halal, something He said we have to do, something which He made haram and we should not do that. So among those things which He said we have to do, among them are, the most important thing are fara'id. Because in another hadith Qudsi, the Prophet sallallahu alaihi wasallam narrated that Allah subhanahu wa ta'ala says that my slave doesn't come closer to me with anything better than the fara'id. So whatever Allah subhanahu wa ta'ala has made obligatory, that are the best means to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And among them are salah, saum, zakah, being good to parents, maintaining the relationship between us. So we have the list.
Then after fara'id, you have the nawafil. And about nawafil, in this hadith, Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Allah subhanahu wa ta'ala says, after fara'id, the slave, my slave, gets closer to me with the nawafil, which is not obligatory on him. And he becomes so closer to me that I start loving him. Allah subhanahu wa ta'ala's love, Allahu Akbar. What can you think about greater than the love of Allah subhanahu wa ta'ala? So, how to protect, how to guard Allah subhanahu wa ta'ala? It is about guarding the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. And if you do that, then Allah subhanahu wa ta'ala promises in this hadith that Allah subhanahu wa ta'ala will take care of your affairs. He will guard you. He will protect you. You will receive Allah subhanahu wa ta'ala's help in every matter. You will receive Allah subhanahu wa ta'ala's protection against all sorts of evil, all sorts of dangers. So what you want? احفظ الله يحفظك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أشار النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى أهمية الدعاء، وهي عبادة عظيمة، وهي من أجل العبادات، كما جاء في الحديث: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وجاء ذكر الدعاء في الأحاديث وفي القرآن الكريم كثيرا جدا، بل جاء حتى عن أفضل البشر وخير البشر، وهم الأنبياء عليهم الصلوات والسلام. فقد جاء عن لوط عليه السلام قال: رب نجني وأهلي مما يعملون. وجاء عن نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وجاء عن يونس عليه السلام قال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا من الدعاء ومن الأدعية العظيمة، وهي الاعتراف بتوحيد الله والاعتراف له بالذنب. وكذلك جاء عن زكريا أنه قال: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وجاء عن أيوب عليه السلام: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا كثير من الأنبياء جاءت أدعيتهم في القرآن الكريم، ونبه الله سبحانه وتعالى عن هذه المسألة وذكرها كثيرا. فالدعاء مهم جدا، لأنه بدعاء الله وسؤاله سبحانه وتعالى تحل بك الخيرات والنعم، وبالدعاء يكون شكر النعم، وبالدعاء يكون حفظ الله لك، وبالدعاء يكون إعانة الله سبحانه وتعالى لك على الخير وعلى الإقبال على الطاعات. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نبه على الاستعانة بالله مع أنها داخلة في الدعاء، ولكن نبه عليها لأهميتها العظيمة. فإنك لا تستطيع أن تفعل أي شيء إلا بعون الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن تتبرأ من حولك وقوتك. فإذا تبرأت من حولك وقوتك علم الله سبحانه وتعالى صدقك وفقرك إليه فأعانك بعد ذلك. ولذلك جاء مر معنا في حديث معاذ أنه أوصاه بوصية عظيمة بعدما قال له: إني أحبك، قال: فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة. انظر من أهمية هذا الأمر ومن أهمية هذا الدعاء، قال له: تقوله كل صلاة، دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فجمع هذا الدعاء في الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وقد قال ابن القيم رحمه الله، وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: تأملت أعظم الدعاء وأنفعه فوجدته في حديث معاذ هذا: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلأنه بإعانة الله سبحانه وتعالى عليك وبإعانة الله لك تكون صلاتك وصيامك وقيامك وقراءتك وحفظك القرآن وطلبك للعلم
وبرك بوالديك والسعي في حوائج الناس إلى غير ذلك. وكذلك الاستعانة بالله سبحانه وتعالى أمر لا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى. وهنا ننبه على قضية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة وإخلاص الدعاء له، لأنه قال إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل أحدا إلا الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أي لا تستعين بأحد إلا الله. لماذا؟ لأنه هو من بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو من بيده خزائن السماوات والأرض، وهو القوي وجميع خلقه الضعفاء، وهو الغني وجميع خلقه الفقراء. فلا نطلب المدد ولا السؤال ولا الإعانة إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذا قال إذا سألت فاسأل الله. وهذا يدلنا على أن نكثر من الدعاء، لا مسألة الدعاء فقط وأن نستعين بالله، لا بد أن نكثر من هذا. لا يمر بك يوم ولا يمر بك ساعة إلا وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى وتستعين بالله سبحانه وتعالى. وقبل أن تمضي في أي حاجة أو في أي أمر لا تطلب من الله سبحانه وتعالى العون، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يسددك في هذا، في طلبك العلم وفي دعوتك وفي عبادتك أنت، في صلاتك وصيامك وقراءتك للقرآن. Among the things which we can do to please Allah subhanahu wa ta'ala, among the things which is ibadat to Allah subhanahu wa ta'ala, which is faraid, which Allah subhanahu wa ta'ala made obligatory on us, the most important among them is tawheed, worshipping only Allah alone and not associating anyone with Him. The second thing which is mentioned in this hadith is وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. And if you ask only Allah subhanahu wa ta'ala. And when you want to seek help, seek only Allah azza wa jal's help. So dua is ibadah. Dua itself is ibadah. And isti'ana, taking help from Allah subhanahu wa ta'ala, is the most important thing, whether it is about doing something good or getting rid of something bad. Stopping ourselves from something bad. So these two things, dua, asking Allah subhanahu wa ta'ala for your needs, for your smaller and bigger needs, everything. And then seeking help of Allah subhanahu wa ta'ala for everything. One of the du'as which Prophet sallallahu alaihi wasallam taught Mu'adh radiyallahu anhu, which Shaykh mentioned before, and Imam Ibn Taymiyyah, he said, I was looking for best of the du'as of Prophet sallallahu alaihi wasallam, and I found this du'a one of the best du'as of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. It is about seeking help of Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, help me in remembering you. Wa shukrika, and being thankful to you. Wa husni ibadatik, and doing ibadah in a best way. So we learn from this hadith that two things, dua and isti'ana, seeking help of Allah subhanahu wa ta'ala, are two strong weapons of the believer. ويدلنا أيضا على أهمية الاستعانة بالله عز وجل ما نقوله في كل ركعة من قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن الاستعانة داخلة في العبادة إلا أنه خصها الله سبحانه وتعالى بالذكر لعظم شأنها، لأننا لا نستطيع العبادة أصلا إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا استعنت فاستعن بالله، لما بين لنا إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى وأن لا نسأل إلا الله وأن لا نستعين إلا بالله، أخبرنا أن جميع الخلق لا يستطيعون أن يفعلوا لنا شيئا ولا يملكون لنا ضرا ولا نفعا. قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة أي جميع الناس لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أي الناس كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا يحصل لك ذلك إلا إن كان كتبه الله عز وجل لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأيضا لو اجتمع الناس على أن يلمسوك بشر أو يسومونك بأدنى سوء لا يحصل ذلك إلا إن كان ذلك قد كتبه الله عز وجل عليك. فإذا عرفنا هذا
عرفنا دائما أن نلجأ إلى الله ونخلص له العبادة ولا نطلب أي شيء من غيره. ونعرف أيضا أننا إذا أحسننا العلاقة مع الله عز وجل أحسن الله ما بيننا وبين الناس وما بين الخلائق. وهذا الحديث أيضا وآخر هذا الحديث ينبئنا على مسألة عظيمة وهي أصل من أصول الدين، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي أن ذلك قد كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، كتبه الله عز وجل لما يعلم من سابق علمه ما نحن فاعلون. وهذه المسألة وهي مسألة الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الدين، ركن من أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن نؤمن بالقضاء خيره وشره. فمن لم يؤمن بالقضاء فلا يكون مؤمنا، لا بد أن نؤمن بالقضاء من خير أو شر. إن أصابنا خير نعلم أنه من الله سبحانه وتعالى، وإن أصابنا شر نعلم أنه من الله سبحانه وتعالى، ونصبر ونحتسب على القضاء والقدر، على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره الذي قد نرى أنه يكون شرا أو قد نرى أنه يكون سيئا، والله سبحانه وتعالى عكس ذلك يخبئ لنا ما فيه خير لنا. قد يبتلى العبد بشيء من الشر وبشيء من السوء لكي يرفعه الله عز وجل منازل ودرجات، ولكي يكفر عنه سيئات قبل ذلك. When Prophet ﷺ told us that when you ask only Allah Azza wa Jal, and then when you seek help, seek only from Allah Subhanahu wa Ta'ala, then he gave the reason after that. The reason is, if the whole ummah comes together to benefit you for something, they'll not be able to do that except what Allah Azza wa Jal has already written for you. And if they all come together and they try to harm you, they will not be able to harm you except that which is written for you. So from this part of the hadith we learn that everything else other than Allah Subhanahu wa Ta'ala is helpless. They are Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. خلاص. So this part of the hadith where Prophet ﷺ said that all the human beings, if they come together, they are not able to help you, it means you have to believe and you have to mention that La hawla wa la quwwata illa billah. There is no might nor power except with Allah subhanahu wa ta'ala. You are helpless, everything else around you is helpless except with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. The next part of the hadith where the Prophet ﷺ said that the pens have been and the scriptures, the papers are dry. Means whatever had to be written about you, for you or against you, that is already prescribed by Allah subhanahu wa ta'ala, and that will not be changed. So this part of the hadith tells us about our belief in Qadr. And it is one of the 6 branches, 6 most important pillars of Iman. وبهذا نعلم أهمية هذا الحديث وعظمه، وأنه كما قلنا أنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بين لنا كيف نحفظ الله سبحانه وتعالى في أوامره واجتناب نواهيه وتحقيقه، وكيف تكون نصرة الله عز وجل لعباده. ثم بين بعد ذلك السؤال الله عز وجل والاستعانة به، وأننا لا نستطيع العبادة ولا نستطيع حفظ الله أصلا إلا بإعانة الله وبسؤاله. ثم بين بعد ذلك مسألة القضاء والقدر، وأن جميع ما يصيب الإنسان هو من خير وهو مكتوب في اللوح المحفوظ وهو يؤجر عليه. والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وعملا إنه عليم حكيم. الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. This hadith is one of the great examples of Prophet ﷺ's Jawami'ul Kalim, which is in less words. He used to give us great knowledge, great advices. So basically we understand from this hadith that if we take care of the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah will take care of us. And in order to take care of His commands, to do what He wants and to avoid what He doesn't want, we need help of Allah subhanahu wa ta'ala. And we need Allah subhanahu wa ta'ala's help, and we need to make dua to Him. That's what we learn from this. And we learn from this hadith that everything else is helpless, and all help and power is only with Allah subhanahu wa ta'ala's hand. So we have to turn to Allah subhanahu wa ta'ala for all our needs. Jazakumullahu khairan.